Okay, for praying. మనం ఫస్ట్ జాన్ 5th చాప్టర్ 1 to 5 చూసాము. ఈరోజు 6 to 12 చూద్దాము. 6 to 12 గట్టిగా ఒకసారి చదువుతారా ఎవరైనా? నేను వినపడుతుందమ్మా నా వాయిస్? వినిపిస్తుంది అక్క. ఓకే ఓకే. This is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify, the Spirit, the water, and the blood. And the three are in agreement. We accept human testimony, but God's testimony is greater, because it is the testimony of God, which He has given about His Son. Whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe, God has made him out to be, whoever does not believe God has made him out to be a liar, because they have not believed the testimony God has given about His Son. And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Amen. Amen. May God bless our study. So 5th chapter, we are looking at 5th chapter. We have seen 1 to 5 verses where the vital signs in the person who believes in Jesus Christ. Okay, that's what we have seen. 3, it's a life of faith, life of obedience, and also a life of love. That's what we have concluded in the last one. Okay, so 1 to 5, the believer's ability to overcome the world through the power of Christ. We were overcomers. So that's what we have seen. We overcome evil by good. Overcome evil by good. That is the life of love. We are seeing much these days how the people of God, children of God, are exhibiting their life of love, life of forgiveness. And that's what the world may think that the world has overcome us, but the word of God clearly says that we are overcomers, and overcomers' life is characterized by the life of love. The life of love is a life of forgiveness. That's what we are witnessing. And the second part, today what we have read, 5th chapter, 6 to 12 verses, John gives testimony regarding Jesus as the Son of God, as the Son of God. There's a link between 1 to 5 and 6 to 12. In the last study, it's a life of faith, faith in the Jesus Christ. He is the object of our faith. Nothing else. It doesn't rest in us or in our experiences, but it is based on Lord Jesus Christ. So now 6 to 12 is emphasizing the credibility of our faith, the credibility of our faith, the credibility and confirmation of our faith in Lord Jesus Christ, who is the foundation of the faith, who is the center of the faith, and who is the object of our faith. So that's about the 6 to 12. And then 13 to 21, he reassures believers, telling them they can know they have eternal life. So in fact, he started with జీవవాక్యాన్ని గురించి రాస్తున్నాను. The word of life, జీవవాక్యం, నిత్య జీవం, and
అల్టిమేట్లీ దట్ ఈస్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ అని చెప్తూ ఈ 5th చాప్టర్ని కంక్లూడ్ చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అనమాట. ట్రూత్ రిగార్డింగ్ ద ట్రూత్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్ and the truth about the eternal life and truth about the life that we have in Christ. So this is what we are going to see in chapter 5. Okay. So 6 to 12, John gives testimony regarding Jesus as the Son of God. And 6 to 9 verses, John shows that God has given a trustworthy threefold witness to his Son. And then 10 to 12 verses shows that believing God's witness to his Son gives us a sure foundation of our faith with the aim that you may know that you have eternal life. You may know. Knowing is very, very important. Know the truth about Jesus Christ. Know the centrality of our faith. Know the object of our faith, that is Jesus Christ. Jesus Christ. So again, from 6 to 9, he shows that God has given a trustworthy threefold witness to his Son. So 6 to 9, John is writing that Jesus is God, the deity of Jesus Christ. How do we know that Jesus Christ is God? From this passage, how do we know? How do we know that Jesus Christ is God? 6 to 9 verses. How do we know? In words of John 6 to 9. A Spirit of God who testifies Okay. Spirit about of Jesus God. Christ. Witnesses. Yes. Witness of the Spirit of God. Okay. God himself is testifying. Okay. 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 Some of the opinions regarding Jesus. Spirit, water, and the blood. Yeah. Three. There are three that testify the Three Spirit. witnesses. That Yes, testify the Spirit, the water, and the blood. Yes. Yes. Thank you, Premlata. So, when we look at the opinions, some of the opinions, particularly some of the opinions in Jesus' time, how they used to think about Jesus Christ. And at the crucifixion and after resurrection, Matthew 27:63. Can any one of you read Matthew 27:63? Matthew 27:63, verse 63. Sir, they said, we remember that while he was still alive, that deceiver said, after 3 days, I will rise again. So who is that deceiver here? Who is saying that? జీసస్ క్రైస్ట్ గురించే డిసీవర్ అని చెప్తున్నారు. ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా? ఎవరితో చెప్తున్నారు? పైలట్ కి చెప్తున్నారు. పైలట్ కమ్మా చూడండి, అక్కడ ఇమీడియట్ వర్స్ 62 లో ఉందిగా. The chief priests and the Pharisees went to Pilate. Pilate కి చెప్తున్నారు. Pilate కి చీఫ్ ప్రీస్ట్ అండ్ Pharisees. ఎవరో కాదు, టీచర్స్ ఆఫ్ ద లా. టీచర్స్ ఆఫ్ ద లా, రిలీజియస్ లీడర్స్ అండ్ హై ప్లేసెస్ కదా. చీఫ్ ప్రీస్ట్ అంటే ఇంకా అండ్ ఫారిసీస్.
ఏమని చెప్తున్నారు యేసు ప్రభుని గురించి? వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ జీసస్? డిసీవర్ అని చెప్తున్నారు. తెలుగులో అయితే ఇంకా అసలు తెలుగులో ఏమనుంది? సిక్స్టీ త్రీలో ఏమన్నారు తెలుగులో అయితే? చూసారమ్మా? మాథ్యూ 27:63లో తెలుగులో ఏమనుందమ్మా డిసీవర్ అంటే? తెలుగు బైబిల్ నా దగ్గర లేదు. ఓకే, థింక్ వనజ వంచకుడు అని ఉంది మేడం. వంచకుడు అని ఉంది. వంచకుడు. వంచకుడు, డిసీవర్, మోసగాడు అంటే హీ డిసీవ్స్. అంటే యాక్చువల్ గా వీళ్ళు పైలట్ నేమని అడ్రస్ చేశారని చూస్తే సార్ అని అడ్రస్. యేసు ప్రభుని గురించి ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే గనక తిరిగి లేచిన యేసు ప్రభుని గురించి ఆల్రెడీ రిజరక్షన్ స్టోరీ నడిచింది కదమ్మా అక్కడి వరకు కదా. ఆడు ఇలా చేస్తాడు అలా చేస్తాడు అని చెప్పాడు ముందే అని అన్నట్టుగా యేసు ప్రభుని గురించి రిలీజియస్ లీడర్స్ దెన్ ఎట్లా చెప్పారు అనేది మనం చూస్తే కనుక వాళ్ళు అసలు మనకి వాళ్ళకి ఎలాంటి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది యేసు ప్రభుని గురించి, ఎంత పొరబడ్డారు వాళ్ళు. ఆయన మాటలు విన్నారు, ఆయన చేసిన కార్యాలు చూశారు, ఆయన జీవితాన్ని చూశారు, ఆయన కష్టపడ్డాన్ని చూశారు, లేఖనాలు ఆయన గురించి చెప్పినవి చదివారు. డెస్పైట్ దట్ వాళ్ళు ఏం అంటున్నారు అని అంటే గనక ఈ రకంగా యేసు ప్రభుని గురించి అంటున్నారు అన్నమాట. వాళ్ళు పైలట్ దగ్గరికి వెళ్ళి సేమ్ థింగ్ మనం జరుగుతూ ఉంటే మన చుట్టూ మనం ఏం ఆశ్చర్యపోని అవసరం లేదు. యేసు ప్రభువునే సొంత మత నాయకులే, లేఖనాలు తెలిసిన వాళ్ళే, లేఖనాలు బోధించే వాళ్ళే, టాప్ అథారిటీ ఆన్ ద స్క్రిప్చర్సే యేసు ప్రభుని అలా మాట్లాడారు. అదనమాట మనం చూస్తాం. ఈవెన్ టుడే యేసు ప్రభుని గురించి అలాంటి మాటలే మాట్లాడుతున్నారు, ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు. యేసు ప్రభుని వెంబడించే వాళ్ళని గురించి కూడా మాట్లాడుతారు. ఇంకా మనం చూస్తే కనుక హీఈస్ అ రిలీజియస్ ఫెనటిక్, ఎ మ్యాడ్ మ్యాన్ అన్నాడు, పిచ్చి పట్టింది అన్నారు. హిజ్ ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మనం చదువుతాం గాస్పల్స్ లో అన్నమాట, వాళ్ళు ఉన్నారు. అది మనం చూస్తాం అన్నమాట. బ్యాడ్ మ్యాన్ అన్నారు కొంతమంది, మ్యాడ్ మ్యాన్ అన్నారు కొంతమంది. యేసు ప్రభు జీవించిన రోజుల్లోనే ఆయన గురించి అలా అన్నారు. అయితే ఫస్ట్ జాన్ రీడర్స్ ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా అసలు? మనం ఆల్రెడీ చదివాం, 4 చాప్టర్స్ చదివాం కాబట్టి ఫస్ట్ జాన్ ఎవరికైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న పాపులర్ ఫాల్స్ టీచింగ్. వాట్ ఈస్ ద పాపులర్? జీసస్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ కాదనేసి. అదే ఓకే ఇన్కార్నేషన్ నమ్మలేదు. ఓకే, జీసస్ క్రైస్ట్ కాదు, జీసస్ క్రైస్ట్ కాదనేసి. క్రైస్ట్ కాదు. ఓకే, జీసస్ క్రైస్ట్ కాదు. ఓకే, జీసస్ వాజ్ మియర్లీ ఎ మ్యాన్ అన్నారు. ఆన్ whom the Christ had come when Jesus was baptized అని. మళ్ళా ఏమన్నారు? ఆన్ ద క్రాస్ ద క్రైస్ట్ లెఫ్ట్ జీసస్ వెన్ హీ సెడ్ మై గాడ్ వై హాస్ ద ఫర్సేకెన్ మీ అన్నప్పుడు క్రైస్ట్ లెఫ్ట్ అని. బాప్తిస్మం తీసుకున్నప్పుడు క్రైస్ట్ ఆయన మీదకి వచ్చాడు, డివైన్ పర్సన్. సిలువ మీద చనిపోయినప్పుడు ఆ డివైన్ పర్సన్ వెళ్ళిపోయారు. అండ్ సో హీ డైడ్ లైక్ ఎనీ అదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనుకున్నారు. అది ఆ ఫాల్స్ టీచింగ్ ని చాలా
ఎక్కువగా వాళ్ళకి చెప్తున్నారు. జాన్ రీడర్స్ కి చెప్పి వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. అందుకే మనం చూసాం జీసస్ ఈజ్ క్రైస్ట్ అని నమ్మిన వాళ్ళకే రక్షణ అనేది మనం లాస్ట్ స్టడీస్ లో చూసాం అనమాట. సో దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ సమ్ కాంటెంపరీ ఒపీనియన్స్? ఇప్పుడు మనం ఎదుర్కొంటున్న సమ్ ఫాల్స్ ఒపీనియన్స్, సమ్ ఫాల్స్ టీచింగ్ అరౌండ్ కాంటెంపరీగా మనం ఏం ఎదుర్కొంటున్నాం? వాట్ ఆర్ సమ్ కాంటెంపరీ ఒపీనియన్స్ రిగార్డింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్? అదే అంటే ఆయన హ్యూమన్ బీయింగ్ గా వచ్చారు కదా. సో హీస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ది, అంటే వాళ్ళు స్పెషల్ గా అంటే ట్రీట్ చేస్తారు కదా, అలాగే వన్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది హిందూస్ కి మెయిన్ ఇదక్క. సో వాళ్ళు అదర్ ఫెయిత్స్ కి ఇప్పుడు వన్ అమాంగ్ అదర్ గాడ్స్ అనేది అదే అక్క. ఇప్పుడు యునిక్నెస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ని నమ్మలేనితనం అనేది చూస్తాము. ఓకే, is a foreign god, yes, not belong to Indian. okay, yes, yes. ఆయన ఒక గొప్ప బోధకుడు అనుకుంటారక్క, మంచిగా టీచ్ చేశారని. అవును, ఆ మహానుభావుడు అంటారు. అవును. చాలా అంటే ఈ వ్యభిచారంలో పట్టుబడిన స్త్రీ విషయంలో ఆయన తీర్పు చూసి అంత దయామయుడు లేడని చెప్తారు. అసలు గూగుల్లో అయితే కొంతకాలం అసలు జీసస్ క్రైస్ట్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడని కూడా కొంతకాలం తీసేశారు. గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు జీసస్ క్రైస్ట్ అని కొడితే అసలు గూగుల్లో ఏం పేరు రాలేదు, ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. ఓ ఓ తెలీదు. ఓకే, సో మేబీ ఫిక్షన్ అన్నట్టుగా. సో ఈ రకంగా అంటే ఫాల్స్ టీచింగ్ చేంజెస్ ఇట్స్ ఫేస్ అంతే ఇన్ ఈచ్ జనరేషన్. బట్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఏంటంటే గనక డియటీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ని, హ్యుమానిటీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ని, జీసస్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్, క్రైస్ట్ అంటే డివైన్ పర్సన్ ని, గాడ్ మ్యాన్ ఇన్కార్నేషన్ ని ఛాలెంజ్ చేయటమే మనం చూస్తాం అనమాట. మేబీ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ చేంజెస్. సో దట్స్ వై జాన్ ఈజ్ రైటింగ్ అనమాట, రాస్తున్నాడు చాలా క్లియర్ గా. త్రీ ఫోల్డ్ విట్నెస్ చూస్తాం, త్రీ ఫోల్డ్ విట్నెస్, ట్రయడ్ ఆఫ్ విట్నెస్, వాటర్, బ్లడ్ అండ్ స్పిరిట్. నీళ్ల ద్వారాను రక్తము ద్వారాను వచ్చిన వాడు ఈయనే, అనగా యేసు క్రీస్తే. ఈయన నీళ్లతో మాత్రమే కాక నీళ్లతోనూ రక్తముతోనూ వచ్చిన ఆత్మ సత్యము గనుక సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు ఆత్మయే. అంటే ఎంతో చక్కగా వాళ్ళకి టెల్లింగ్ అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ 6A చేశాడు. ఆ స్టేట్మెంట్ ని మళ్ళా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మనం 9 వరకు మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. సో వై వాజ్ టెస్టిమనీ అండ్ ఎవిడెన్స్ ఇంపార్టెంట్? సాక్ష్యం అనే మాట ఎన్నిసార్లు ఉందండి ఇక్కడ ఈ 6 to 9 లో మనం చూస్తే? సాక్ష్యము, టెస్టిమనీ. టైమ్స్ ఉందండి కదా, సో మెనీ టైమ్స్. సో వై వాజ్ టెస్టిమనీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్? టెస్టిమనీ ఇంపార్టెంట్. వై వాజ్ టెస్టిమనీ ఇంపార్టెంట్? ఎవిడెన్స్ ఇంపార్టెంట్. Isn't faith enough? Isn't belief enough? అది బ్లైండ్ ఫెయిత్ కాకుండా వేరే వాళ్ళు మనకి చెప్పినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ నమ్మకం కలుగుతుంది. అంటే మన అంతటి మనం ఒక్కళ్ళమే
అంటే బిలీవ్ చేయడం కష్టం, కానీ వేరే వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఇంకా మోర్ మనకి ఎక్కువ నమ్మకం కలుగుతుంది, మోర్ అథెంటికేటెడ్ గా క్రెడిబిలిటీ, అథెంటిసిటీ, అవును కదా, కన్ఫర్మేషన్ చాలా. అదర్వైజ్ ఇట్స్ లైక్ ఎ బ్లైండ్ ఫెయిత్ అన్నట్టుగా, బ్లైండ్ బిలీఫ్ అన్నట్టు. Christian faith is not a blind faith or blind belief. It rests on the historic person, Jesus Christ, who is God and who is man. అనేది ఎంతో చక్కగా జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి జాన్ చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తామన్నమాట. సో హియర్ 3 అన్నాం కదా, వాటర్, బ్లడ్ అండ్ స్పిరిట్. ఓకే, హౌ డిడ్ ద వాటర్ అండ్ బ్లడ్ టెస్ట్? వాళ్ళ 7th verse లో మనం చూస్తూ ఉంటాము, ముగ్గురు ఏకీభవించారు అన్నది మనం చూస్తాం. ఓకే, ఇంగ్లీష్ లో మనం చదివితే కేవలము నీళ్ల ద్వారానే కాదు, రక్తము ద్వారా తెచ్చినవాడు అనే మాట మనం చూస్తాం. సో కాబట్టి అసలు వాటర్ అంటే ఏంటి, ఎలా టెస్టిఫై చేస్తుంది? బ్లడ్ అంటే ఏంటి, ఎలా టెస్టిఫై చేస్తుంది? స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, హౌ హీ టెస్టిఫైస్? అవి ఆన్సర్ చేద్దాం మనం ఇందులో నుంచి. మొట్టమొదట వీ కెన్ ఆన్సర్ వాటర్. టెస్టిమనీ త్రూ వాటర్. జీసస్ బ్యాప్టిజం. ఓకే, వాట్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ జీసస్ బ్యాప్టిజం. అందరూ all of us agree to that, or any other thing you agree to that or not? ఓకే, సో ఏ రకంగా బ్యాప్టిజం టెస్టిఫైస్ అబౌట్ జీసస్ యాజ్ క్రైస్ట్, జీసస్ యాజ్ గాడ్? ఏ రకంగా, ఇన్ వాట్ వే? ఫిజికల్ ఏమ్మా? ఫిజికల్ వే అంటే ఫిజికల్ గా వాటర్ ని యూజ్ చేసి చెప్పటం. ఓకే, ఐ డోంట్ గెట్ అరుణ. అంటే ప్రేమలత వాటర్ అంటే బ్యాప్టిజం అనింది కదా, ఏ రకంగా బ్యాప్టిజం ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ద్వారా? మరి వాళ్ళే అంటున్నారు కదా, బ్యాప్టిజం ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ లో జీసస్ క్రైస్ట్ మీద జీసస్ మీద క్రైస్ట్ వచ్చారు అంటున్నారు ఫాల్స్ టీచర్. వాళ్ళు కూడా అదే మాట్లాడుతున్నారు, బ్యాప్టిజం ఆఫ్ ద జీసస్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు. మరి మనం ఎలా? జాన్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ బ్యాప్టిజం ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, అప్పుడు అదే దేవుడు అదే హెవెన్ నుండి డవ్ వచ్చి ఆయన మీద అప్పుడు చెప్తారు కదా అక్క, దిస్ ఈస్ మై సన్ అనేసి. యోహాను కూడా సాక్ష్యం ఇస్తాడు. అంటే దేవుడు జీసస్ ని తన సన్ గా డిక్లేర్ చేసి లోకానికి చూపించడానికి ఒక ఇదిగా చెప్పుకోవచ్చేమో అక్క జీసస్ బ్యాప్టిజం ని. ఓకే 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 ఓకే, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు అని చెప్తున్నారు కదా, నేను ఆనందించున్నాను. వాళ్ళు కూడా దాన్నే ట్విస్ట్ చేశారు యాక్చువల్లీ, ఇజంట్ ఇట్? దే జస్ట్ ట్విస్టెడ్ దట్. మనం ఇంత ముందే చూసాం, ఏమని చూసామంటే వాట్ దే సెడ్ ఏంటంటే గనక, జీసస్ వాజ్ మియర్లీ ఎ మ్యాన్ ఆన్ హూమ్ ద క్రైస్ట్ హ్యాడ్ కమ్ వెన్ జీసస్ వాజ్ బ్యాప్టైజ్డ్. వాళ్ళు దే ఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ థింగ్, ట్విస్టింగ్ దట్, డినైయింగ్ ది డియటీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ చేశారు. కానీ దేవుడు పర్ఫెక్ట్ గా అంటే ఖచ్చితంగా చెప్పారు కదా నా ప్రియ కుమారుడని. ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ. అసలు వాళ్ళు ట్విస్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు కాంటెక్స్ట్ కూడా అర్థం చేసుకోలేదు. వాళ్ళు
ఏ కాంటెక్స్ట్ లో ఆ రకంగా దేవుడు పబ్లిక్ గా డిక్లేర్ చేశాడు అని అంటే గనక మనకు తెలుసు, జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ కి ఇట్ ఈస్ అ సైన్ టు బిలీవ్ హూ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అంటానికి. నీకు ఎవరి మీదకైతే ఆత్మ పావురం వల్ల దిగి వస్తుందో అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది అని ఒక సైన్ పెట్టాడు దేవుడు జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్. ఐడెంటిఫై చేయడానికి, టు నో, టు బిలీవ్, అది యేసు ప్రభుని తెలుసుకోవడానికి పెట్టాడు. ఆ కాంటెక్స్ట్ లో మనం చూస్తాం అన్నమాట. అయితే దాన్నే వీళ్ళు ట్విస్ట్ చేస్తున్నారు కదా. సో వన్ ఆఫ్ ఇట్ ఏంటంటే గనక ఫస్ట్ విట్నెస్ ద వాటర్. వాళ్ళు దేన్నైతే ట్విస్ట్ చేస్తున్నారో దాన్నే జాన్ వాళ్ళ రీడర్స్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. అంటే మనం ఎవరైనా ఫాల్స్ టీచర్స్ ఫాల్స్ క్లెయిమ్ అంటే ఫాల్స్ ని టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు జాన్ డింట్ గో టు దెమ్ అండ్ ఆర్గ్యూడ్ అండ్ డిబేట్ విత్ దెమ్. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చెప్పలేదు. ఎవరినైతే పాడు చేస్తున్నారో అది చెప్పి, ఎవరినైతే కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారో, యేసు ప్రభు నమ్మిన వాళ్ళని ఎవరినైతే వాళ్ళ యొక్క అబద్ధ బోధతో ప్రొపగాండాతో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ట్రూత్ ఇస్తున్నాడు. అవునా కాదా? అంతేగాని హీ డింట్ రైట్ ఎ లెటర్ టు దెమ్, మీరు ఇలా చేస్తున్నారు ఇలా కాదని చెప్పలేదు. లేదా వాళ్ళతో ఏమి వాదన పెట్టలేదు. వాళ్ళకి కాదు, రైట్ టీచింగ్ ఎవరికి ఇస్తున్నారు అని అంటే కనుక టు ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్, బికాస్ దే ఆర్ బీయింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు కాబట్టి, వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, వాళ్ళని మోసం చేస్తున్నారు కాబట్టి, మోసపరిచే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఎంత మాట్లాడినా దేర్ ఐస్ ఆర్ darkened, but their mind is not enlightened. Their mind and their eyes and their thinking is captivated by Satan. అలాంటి వాళ్ళతో మనం వెళ్ళి మాట్లాడినా మనం ఓన్లీ గాస్పుల్ ఒకటే టైమ్ అండ్ అగైన్ చెప్పగలం. ఏంటంటే కనుక ద ఓన్లీ వన్ వర్డ్, జీసస్ ఈస్ గాడ్, ఓన్లీ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ అని టైమ్ అండ్ అగైన్ ఆ గాస్పుల్ అట్లా ప్రొక్లైమ్ చేయడమే వాళ్ళకి. బట్ ఏ గ్రూప్ నైతే డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారో జాన్ ఏం చేస్తున్నాడంటే గనక టైం తీసుకొని ఆ గ్రూప్ కి ట్రూత్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్ హీఈస్ టీచింగ్ దెమ్. హీఈస్ టీచింగ్ ద ట్రూత్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్ టు ద కన్ఫ్యూజ్డ్. అది మనం చేయాలి ఎప్పుడు కూడా. సో ఫస్ట్ విట్నెస్ దగ్గరకు వస్తే దేన్ని వాడైతే వాళ్ళు ట్విస్ట్ చేస్తున్నారో దాన్నే తీసుకుని వీళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ద వాటర్, జీసస్ కేమ్ బై వాటర్ అండ్ బ్లడ్ అని చెప్తూ, వాటర్ రిఫర్స్ టు హిస్ బ్యాప్టిజం మనం అందరం అనుకుంటాం. when the Father spoke from heaven and said, this is my beloved son in whom I am well pleased, my beloved son అని ఎంతో ఫాదర్ డిక్లేర్ చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం అన్నమాట. జీసస్ క్రైస్ట్ జాన్స్ గాస్పుల్లో రాసినంతా మనం చూస్తే కనుక ఐ అండ్ మై ఫాదర్, ఐ అండ్ మై ఫాదర్, ఐ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్ అండ్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు ద ఫాదర్, మై ఫాదర్స్ టెస్టిమోనీ అని ఎంతో మనం చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాం అనమాట. సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద స్పిరిట్ డిసెండెడ్ లైక్ ఎ డావ్ అండ్ రెస్టెడ్ ఆన్ హిమ్. దిస్ వాస్ ద ఫాదర్స్ అటెస్టేషన్ ఆఫ్ హిస్ సన్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ జీసస్ మినిస్ట్రీ. ఎంతో చక్కగా ఆయన బ్యాప్టిజం తీసుకునేటప్పుడు అసలు జాన్ అన్నాడు, నీకు బ్యాప్టిజం అవసరం లేదు, నువ్వు నాకు ఇవ్వాలి, నేను కాదు. హీ వాజ్ రెసిస్టింగ్ యాక్చువల్లీ. ఆ స్టోరీ అంతా ఉంది కూడా అక్కడ ఆ కాంటెక్స్ట్ లో మనం చదివితే గనక. జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ ఇస్ నాట్ విల్లింగ్ టు గివ్ బ్యాప్టిజం టు జీసస్ క్రైస్ట్. జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ బోర్న్ వర్డ్స్ లో ద వన్ హూ కమ్ ఆఫ్టర్ మీ హీ విల్ గివ్ బ్యాప్టిజం ఇన్ ఫైర్, వాటర్ అండ్ ఫైర్ అన్నాడు. అవన్నీ పక్కకు తీసేసి అక్కడక్కడ ఒక మాటలు తీసుకొని ఎక్కడో ఒకటి తీసుకొని అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ తీసుకొని
ఫాల్స్ టీచర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే కనుక దే మేక్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. కానీ మనం వెన్ వి రీడ్ స్క్రిప్చర్స్, ఆ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, ఏం జరిగింది అక్కడ, అసలు ఎందుకు జరిగింది అని మనం ఆలోచిస్తే కనుక వి నో వెరీ వెల్ దట్ ఇట్స్ ఎ సైన్ గివెన్ టు జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ టు రికగ్నైజ్ జీసస్ క్రైస్ట్, జీసస్ యాజ్ క్రైస్ట్ గా రికగ్నైజ్ చేయడానికి. అండ్ జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ ఓన్ వర్డ్స్ లో కూడా, ద వన్ హూ కమ్స్ ఆఫ్టర్ మీ, నా వెనుక వచ్చేవాడు, ఆయన చెప్పులు వారిని విప్పడానికి కూడా నేను తగను, ఆయన అగ్నిలో బాప్తిస్మం ఇస్తాడు. హిస్ ఓన్ వర్డ్స్ మనం చూస్తాం. అండ్ వెన్ ఫేస్ టు ఫేస్ జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ అండ్ జీసస్ క్రైస్ట్, అంటే జీసస్ క్రైస్ట్ బ్యాప్టిజం తీసుకోవడానికి వస్తే కూడా he was so hesitant, he was so reluctant to give baptism to Jesus Christ. మనం చూస్తాం. And then there the voice from heaven, Father spoke, Spirit witnessed, Son taking baptism. ట్రయూన్ గాడ్ అని మనం చూస్తాం అక్కడ ఎంతో చక్కగా. ట్రయూన్ గాడ్, స్పిరిట్ విట్నెసింగ్, ఫాదర్ deliberately declaring that Jesus is his beloved son అని. సో త్రూ దట్ జాన్ ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే గనక తన రీడర్స్ కి మిగిలిన వాళ్ళు చెప్పే అన్నీ కూడా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసేవి. దిస్ ఇస్ వాట్ అనేటప్పుడు అనమాట, ఈ బై వాటర్, నీళ్ల ద్వారాను వచ్చాడు ఆయన, నీళ్ల ద్వారాను వచ్చాడు. అండ్ ద సెకండ్ విట్నెస్ ఇస్ ద బ్లడ్. సో వాట్ డు వి అండర్స్టాండ్? రక్తము ద్వారాను అంటే ఏం అర్థం చేసుకో? రక్తము ద్వారా, క్రాస్ అంటే క్రాస్ పైన క్రాస్, క్రాస్. ఓకే, సో క్రాస్ ఏం జరిగింది క్రాస్ మీద? అగైన్ అది కూడా మాట్లాడారు కదా. He died for our sins as యాక్చువల్లీ an వాళ్ళు atoning ఏమన్నారు? sacrifice. మై గాడ్ వై హ్యావ్ యు ఫర్సేకెన్ మీ అని అంటే క్రైస్ట్ లెఫ్ట్ అన్నారు. చూడండి, 2 ఇన్సిడెంట్స్ వేర్ స్క్రిప్చర్స్ స్పీక్ అబౌట్ ద డియటీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఆ రెండింటినే అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ తీసి వాళ్ళు ఏం చేశారు అనేది మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. సో సెకండ్ విట్నెస్ ద బ్లడ్, but the Father gave further witness as the time drew near for Jesus to die. John's Gospel 12th chapter 28 చదువుదామమ్మా ఒకసారి. John's Gospel 12th chapter verse 28. ఎంత అక్క? 28 అక్క? 28, 12:28. John's Gospel. Now there were some Greeks among those who went up to worship at the festival. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. Sir, they said, we would like to see Jesus. Philip went to tell Andrew. Andrew and Philip in turn told Jesus. ఇదేనక్క? 28 అక్క, 28 20. 28. తండ్రి నీ నామము మహిమపరచమని చెప్పాను, అంతటి నేను దాన్ని మహిమపరచితిని, మరలా మహిమపరచును అనే ఒక శబ్దం ఆకాశం నుండి వచ్చింది. రెండోసారి శబ్దం ఆకాశం నుంచి వచ్చింది కదా, అవునా? జాన్ 12 verse 28 ఆకాశం నుంచి మరలా వచ్చింది. ఇన్ రెస్పాన్స్ టు సన్స్ రిక్వెస్ట్ మనం చూస్తాం. జస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద క్రాస్ ముందు మనం చూస్తాం అన్నమాట కదా. ఈవెన్ మాథ్యూ 27:45 ఇందాక మనం చదివాము కదా, ఏంటంటే హై ప్రీస్ట్ వాళ్ళు పైలట్తో ఏమన్నారో మనం చదివాం. కానీ 45, 50 to 53 చదివితే ఇంకా మనకి డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూస్తాం.
Matthew 27:45. From noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? When some of those standing there heard this, they said, he is calling Elijah. Immediately, one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on his staff, and offered it to Jesus to drink. The rest said, now leave him alone. Let's see if Elijah comes to save him. And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. What has happened, Amma? What are the things that occurred when Jesus gave his spirit into his father's hand? ఏం జరిగాయి అక్కడ? The curtain of the temple was torn in two. టెంపుల్ లో మనకి నెక్స్ట్ ఎర్త్ షుక్ అయింది కదా. ఇంకా the rocks split. చూస్తాం కదా నేచర్ అన్నమాట. అండ్ ఆల్సో టెంపుల్లో ఇవన్నీ జరిగాయి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అన్నమాట కదా. అందుకే ఆ చూసిన వాళ్ళు 54 verse ఏమన్నారు వాళ్ళు? When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified and exclaimed, surely he was the Son of God. Truly this was the Son of God. ఎవరు చెప్పారండి వాళ్ళకి? ఆ సెంచూరియన్, రోమన్ సెంచూరియన్స్ కి ఎవరు చెప్పారు? అవన్నీ చూస్తా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళేమంటున్నారు? ఆయన లైక్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ హెల్ప్లెస్ గా చనిపోయాడు. మై గాడ్ వై హ్యావ్ యు ఫర్సేకెన్ మీ అన్నప్పుడు క్రైస్ట్ వెళ్ళిపోయారు అన్నట్టు ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ప్రీచింగ్ అక్కడ నడుస్తా ఉంది. కానీ యాక్చువల్ గా మనం అదంతా గాస్పల్ నరేటివ్స్ అన్ని మనం చదివినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? నాట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ డిసైపుల్స్ మౌత్. యాక్చువల్ గా ఆ పక్కన ఎవరు డిసైపుల్స్ లేరు, ఎక్సెప్ట్ జాన్, ఎవ్వరు లేరు అవన్నీ జరుగుతా ఉన్నప్పుడు. అండ్ ఫ్యూ విమెన్ ఉన్నారు అంతే, మదర్ మేరీ మ్యాగ్దలిన్, అలా కొంతమంది విమెన్ ఉన్నారు. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద డిసైపుల్ జాన్ ఉన్నారు. ఇంకెవరు లేరు అక్కడ వాళ్ళు దే కుడ్ సీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్. ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఏం జరిగింది అని అంటే కనుక ట్రూలీ దిస్ వాస్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్. నిశ్చయముగా ఈయన దేవుని కుమారుడే అని అన్నారు. ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా ఏ రకంగా ఫాల్స్ టీచర్స్ వచ్చి చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు, చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ ని ట్రబుల్ చేస్తారు అనేది మనం ఎంతో స్పష్టంగా ఫస్ట్ జాన్ లో మనం చూస్తున్నాము. అందుకే జాన్ ది అపోజిల్ ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే గనక ఈస్ టెలింగ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. సో వన్ baptism of Jesus Christ and the crucifixion of Jesus Christ to the very purpose for which he has come to this earth. ఆయన అసలు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు? టు దిస్ వెరీ పర్పస్, టు డై ఆన్ ద క్రాస్, టు రిడీమ్ మ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ సిన్. అందుకోసమే ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు. అది జరిగిన తర్వాత కూడా ఏమి ప్రాపగేట్ చేస్తున్నారు? వాట్ ఈస్ ద ప్రాపగాండా అని అంటే కనుక ఎంత బ్యాడ్ గానో. సో దాన్ని కూడా చెప్తున్నాడు, నీళ్ల ద్వారాను
రక్తము ద్వారాను వచ్చిన వాడు ఈయనే అనగా యేసు క్రీస్తే. మళ్ళీ ఇంకెవరో పేరు చెప్తారేమో అని. యేసు క్రీస్తే. Jesus did not receive the Christ at his baptism and lose it at the cross. అది ఏదైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళు, ఇట్ ఇస్ నాట్ దట్. ఆయన నీళ్ల ద్వారాను రక్తం ద్వారాను వచ్చినవాడు ఈయనే అనగా యేసు క్రీస్తే. ఈయన నీళ్లతో మాత్రమే కాక నీళ్లతోనూ రక్తముతోనూ వచ్చాను అని చెప్తున్నట్టుగా. సో ఆన్ బోత్ అకేషన్స్ ద ఫాదర్ విట్నెస్డ్ టు ద డియటీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క దైవత్వాన్ని గురించి, దేవుని కుమారుడని బ్యాప్టిజంలోను క్రూసిఫిక్షన్ లో కూడా ఆయన దాన్ని చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కదండి. సో దిస్ ఇస్ హౌ త్రీఫోల్డ్ విట్నెస్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ అనేది మనం చూస్తున్నాం అనమాట. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఏంటంటే కనుక ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్. The Spirit, third witness. So, how did the Spirit testify about Jesus Christ? అనంటే ముందు ఆత్మను గురించి రాసి, ఆత్మ సత్యము గనక సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు ఆత్మయే. ఏ రకంగా ఆత్మ సత్యం అనంటే గో బ్యాక్ టు John 15:26, 16:14 లో ఇన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ చెప్పాడు ఆయన, సత్యస్వరూపి యొక్క ఆత్మ వచ్చినప్పుడు నా గురించి టెస్టిఫై చేస్తాడు. సత్యస్వరూపి యొక్క ఆత్మ వచ్చినప్పుడు సర్వసత్యంలోనికి మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్తాడు. లీడ్స్ టు ఆల్ ట్రూత్ అని. ఆత్మ సత్యము కనుక నిజంగా గాస్పుల్స్ చదివితే మనకి జాన్స్ గాస్పుల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు డిక్లేర్ చేసుకున్నారు, ఐ ఆమ్ ద ట్రూత్ అన్నారు, ద లైఫ్ అండ్ ద వే, నేనే సత్యం అన్నారు. అండ్ 6, 7, 8 చాప్టర్స్ చదివితే జాన్స్ గాస్పుల్లో నా తండ్రి సత్యమూర్తి అని అన్నాడు. నా తండ్రి సత్యమూర్తి, నేనే సత్యం అన్నారు, నా తండ్రి సత్యమూర్తి అన్నారు. అండ్ దెన్ మనం John 14, 15, 16 చదివితే గనక సత్య స్వరూపి యొక్క ఆత్మ అన్నాడు. ట్రూత్, గాడ్ అనేది త్రియేక దేవునిలో అది మనం చూస్తాం అన్నమాట. అందుకే ఆ మాటలు ఫ్రమ్ ద వెరీ వర్డ్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ జాన్ ద అపోజిల్ విన్నాడు కాబట్టి అవే రాస్తున్నాడు. ఆత్మ సత్యము గనక సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు ఆత్మయే. అండ్ రోమన్స్ 8th chapter 15 to 16 చదువుదామా ఒకసారి. రోమన్స్ 8th chapter 15 to 16. రోమన్స్ 8th chapter 15 to 16. వేలయనగా మరలా భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు, కానీ దత్తపుత్రాత్మను పొందితిరి. ఆ ఆత్మ కలిగిన వారమై మనము అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నాము. మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాము. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే 8th verse లో మనం చూస్తున్నాం అనమాట. ఆ ఆత్మ మన ఆత్మతో సాక్ష్యమిస్తా ఉంది. మనము మనుషుల సాక్ష్యం అంగీకరించుచున్నాం కదా, దేవుని సాక్ష్యం అని చెప్తూ మనం ఏ రకంగా అనంటే కనుక మనం దేవుని పిల్లలమని ఆ ఆత్మ, ఏ ఆత్మ అయితే యేసుక్రీస్తు దేవుడని సాక్ష్యం ఇస్తుందో ఆ ఆత్మే మనం దేవుని పిల్లలమని సాక్ష్యం ఇస్తుంది. ఆత్మ సత్యం గనక 1 Corinthians 2:14 లో కూడా మనం చూస్తాము. అండ్ అసలు ఎందుకు మనం ఈ టెస్టిమనీ అనేది మనం చూస్తే డ్యూట్రానమీ 19:15 లో ఉంటుంది, 2 or 3 witnesses. అందుకే 3-fold విట్నెస్ అనేది మనకి తీసుకొస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అన్నమాట. మనం మనుషుల సాక్ష్యం అంగీకరిస్తున్నాం కదా అని చెప్పే ముందు సాక్ష్యం ఇచ్చేవారు ముగ్గురు అని. డ్యూట్రానమీ 19:15 లో 2 or 3 witnesses కావాలి దేనికైనా సరే. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఆత్మయు నీళ్లును రక్తమును
ఈ ముగ్గురు ఏకీభవించి ఉన్నారు. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్ అంట. బాప్తిస్మం ఇచ్చేటప్పుడు ఒక మాట, సిలువ మీద మరణించేటప్పుడు ఇంకొక మాట, ఆత్మదేవుడు ఇంకొక మాట కాదు. ఇన్ ఆల్ దీస్ అకేషన్స్ మనం చూస్తా ఉన్నప్పుడు ఏం కనపడుతుంది అని అంటే గనక దేవర్ వన్, ఒకటే ఎంఫసిస్, ఒకటే కన్ఫర్మేషన్, ఓన్లీ ట్రూత్ ని చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. యూ కాంట్ గెట్ మచ్ మోర్ ఆబ్జెక్టివ్ దాన్ సీయింగ్, హియరింగ్ అండ్ టచింగ్. అందుకే ఓపెనింగ్ వర్సెస్ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ లోనే మేము ఏదైతే తాకేమో, ఏదైతే చూచామో మా కన్నులతో, ఏదైతే మా చెవులారా విన్నామో ఆ జీవవాక్యాన్ని గురించి మేము సాక్ష్యం ఇస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ సైకలాజికల్ ఫీలింగ్స్. ఏవో మనసులో ఊహించుకుని వచ్చినవి కాదు. ఇది దిస్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ట్రూత్. దట్ ఆబ్జెక్టివ్ ట్రూత్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జీసస్ క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్. నీళ్ల ద్వారా, రక్తం ద్వారా వచ్చిన వాడు ఆత్మ సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు. మనుషుల సాక్ష్యం అంగీకరిస్తున్నాం కదా, దేవుని సాక్ష్యము మరి బలమైనది. దేవుని సాక్ష్యము ఆయన తన కుమారుని గూర్చి ఇచ్చినదే. ఎంతో చక్కగా తను చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. మనం రోమన్స్ లో చదివినట్టుగా దేవుని కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు తనలోనే ఈ సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. We have this witness in our heart through the indwelling of the Holy Spirit. మనం జస్ట్ నౌ చదువుకున్నాం, ఆత్మ మన ఆత్మతో సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. ఇంత చక్కగా మనకి చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం అన్నమాట. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్. హౌ డిడ్ ద స్పిరిట్ టెస్టిఫై అబౌట్ క్రైస్ట్ అంటే ద స్పిరిట్ బోర్ విట్నెస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అట్ హిస్ బ్యాప్టిజం. The Spirit bore witness of Jesus throughout his earthly ministry. ఆయన ఆత్మతో అరణ్యంలోనికి నడిపింపబడ్డాడు, శోధింపబడ్డాడు. ఆయన ఆత్మతో నింపబడి అనేక కార్యాలని చేశాడు. త్రూఅవుట్ ద ఎర్త్లీ మినిస్ట్రీ ద స్పిరిట్ బోర్ విట్నెస్ టు జీసస్ యాజ్ ద ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్. ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల అని చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాం. స్పిరిట్ బోర్ విట్నెస్ టు జీసస్ వాజ్ ద సాటిస్ఫాక్టరీ సాక్రిఫైస్ ఫర్ సిన్ ఆన్ ద క్రాస్ బై రెజరెక్టింగ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద డెడ్. క్రీస్తు ప్రభు వారు చనిపోయిన తర్వాత మనం ఎఫ్సి పత్రికలో మనం చూస్తాం, ఆత్మదేవుడు ఆయన్ని మరణాన్ని నుంచి పునరుద్ధానుడిగా చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. సో కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అర్పించిన ఆ బలిని దేవుడు అంగీకరించాడు. దేవుని తన కుమారుని మరలా ఆయన పునరుద్ధానుడిగా చేశాడు అనే దాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. నాట్ ఓన్లీ దట్, ద స్పిరిట్ బోర్ విట్నెస్ టు జీసస్ ప్రామిస్ టు సెండ్ అనదర్ హెల్ప్, ద హోలీ స్పిరిట్. యేసు ప్రభు శిష్యులతో మీరు ఏ మాత్రం భయపడద్దు, దిగులు పడద్దు, డూ నాట్ బి అఫ్రైడ్. నేను వెళ్తున్నాను, ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మీకోసం, బట్ ఐ విల్ నాట్ లీవ్ యూ యాజ్ ఆర్ఫన్స్. అనాథలుగా మిమ్మల్ని విడవను, పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి పంపిస్తాను. ఐ విల్ సెండ్ యూ అనదర్ కంఫర్టర్ అన్నాడు. వేరొక ఆదరణకర్తను నేను పంపిస్తాను. నేను వెళ్ళి తండ్రిని అడుగుతాను పంపమని. నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన వస్తాడు, ఆయన మీతో ఉంటాడు, మీలో ఉంటాడు, నన్ను గురించి సాక్ష్యం చెప్తాడు, మిమ్మల్ని సర్వసత్యంలోనికి నడిపిస్తాడు. That's what Jesus Christ told. And the helper came. The Holy Spirit, God came. The Spirit further affirmed the witness to Jesus through the apostles' bold preaching and teaching. వాళ్ళు అసలు భయపడిన, ఎక్కడో దాక్కున్న వాళ్ళు క్రీస్తు ప్రభు వారు లేచిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంఘం మీదకి మొట్టమొదటిగా వచ్చినప్పుడు పేతురు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై ఎంత చక్కగా వాళ్ళు చెప్పారు. స్టెఫెను పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై ప్రాణాన్ని కాదనుకున్నారు. జేమ్స్ ప్రాణాన్ని కాదను,
ప్రభు కోసం సాక్ష్యం ఇచ్చడానికి. అంటే ప్రభువుని గురించిన సాక్ష్యం మాత్రమే కాదు, ప్రభు కోసం సాక్ష్యం ఇచ్చే వాళ్ళందరికీ కూడా ఎంతో ధైర్యాన్ని ఇస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తామన్నమాట. దేవుని నమ్మని వాడు ఆయన తన కుమారుని గూర్చి ఇచ్చిన సాక్ష్యం నమ్మలేదు గనుక అతడు దేవునిని అబద్ధికునిగా చేసిన వాడే. ఆల్ దోస్ హు ఆర్ డూయింగ్ దిస్, who are preaching against Jesus, who are spreading false teaching, ఏం చేస్తున్నారు అంటే దేవర్ మేకింగ్ గాడ్ అ లయర్. వాళ్ళు చేస్తున్నారు అలాంటిది అని ఎంతో చక్కగా మరి 6 to 9 verses లో 3-fold విట్నెస్, ఎంత గొప్ప సాక్ష్యం. నీళ్ల ద్వారా వచ్చాడు, రక్తం ద్వారా వచ్చాడు. బాప్తిస్మం తీసుకునేటప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుడు మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళు విట్నెస్ చేశారు, అఫర్మ్ చేశారు, డిక్లేర్ చేశారు ఆయన దేవుని కుమారుడని. అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన మరి సిలువకు వెళ్లే ముందు ఆయన్ని మహింపరిచాడని శబ్దం వినబడింది. అంత మాత్రమే కాదు, ఆయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చిన తర్వాత ఆయనను గురించిన సాక్ష్యం, ఆత్మదేవుడు యేసు క్రీస్తుని ఆయన సాక్ష్యం ఇస్తాడు, నమ్మకాన్ని కలిగిస్తాడు. వాట్ ఎ గ్రేట్ ఫౌండేషన్ దిస్ ఇస్, వాట్ ఎ గ్రేట్ ఫౌండేషన్, ఎంత గొప్ప సాక్ష్యం. కాబట్టి మన ఫెయిత్ ఇట్ షుడ్ రెస్ట్ ఆన్ దిస్ ఫౌండేషన్, ఇట్ షుడ్ రెస్ట్ ఆన్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇంత గొప్ప యేసు ప్రభును గురించిన సాక్ష్యం ఉంటూ ఉండంగా ఇంకా ఎక్కడైనా ఎవరైనా మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తా ఉంటే కనుక లెట్ us రిమెంబర్ దట్ ద క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ ద విట్నెస్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్, ద విట్నెస్ ఆఫ్ ద ఫాదర్, ద ట్రయూన్ గాడ్ రిగార్డింగ్ హిస్ సన్ ఏ రకంగానూ చెదిరిపోకుండా ఈ చివరి రోజుల్లో we are in the end days, he is going to come. అందుకే ఈ పాట ఒకటి రాశారు, వెస్లీస్ టైమ్లెస్ హిమ్ అన్నారు. కమ్ దౌ లాంగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ జీసస్, born to set thy people free. Romans 8:2 లోను అండ్ Galatians 5:1 లో చూస్తామన్నమాట. క్రీస్తు ప్రభువారిలో ఉన్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదన్నమాట. క్రీస్తు ప్రభు వారు ఇచ్చిన స్వాతంత్ర్యం గురించి గలేషియన్స్ లో మాట్లాడు. born to set thy people free from our fears and sins, release us. హీబ్రూస్ లో మనకి కనబడుతుంది మరణ భయంలో ఉన్నవాళ్ళు, జీవిత కాలమంతయు మరణ భయంలో ఉన్న వాళ్ళని విడిపించటానికి ఆయన మన వంటి వాడయ్యాడు, మన రక్త మాంసాల్లో పాలివాడయ్యాడు. మరణం నుంచి సాతాన్ నుంచి విమోచించటానికి, set free from our fears and sins, let us find our rest in thee. ప్రయాసపడి భారం మోసుకుని పోతున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, విశ్రాంతి ఇస్తాను. ఇజ్రాయెల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ కాన్సలేషన్, ఆయనే ఇస్రాయేల్కి బలం అండ్ ఆల్సో ఆదరణ. హోప్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎర్త్ ద వాట్, నువ్వేనాయనా ఈ ప్రపంచానంతటికీ హోప్. డియర్ డిజైర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ నేషన్, జాయ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ లాంగ్ హార్ట్ అని పాట రాశారు. కమ్ దౌ లాంగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ జీసస్ అని. మే వి ఆల్సో రెస్ట్ అవర్ ఫెయిత్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫెయిత్, దట్ ఈస్ జీసస్ క్రైస్ట్. యేసుక్రీస్తు ప్రభువే, యేసుక్రీస్తు ప్రభువే. In the days, maybe along with the Wesley's hymn, we can also say that come Lord Jesus, Maranatha, come Lord Jesus, come Lord Jesus అని ఆయన కోసం మనం ఎదురు చూద్దాము, సిద్ధపడదాము. అంటిల్ దెన్ ప్రభుని నమ్మి ప్రభు కోసం జీవిస్తూ
ప్రభువుని ప్రకటించడానికి భయపడకుండా. మే గాడ్ హెల్ప్ అస్. మే గాడ్ హెల్ప్ అస్. ఎంతో గొప్ప సాక్ష్యం ఉందని తండ్రి అయిన దేవుడు నీళ్ల ద్వారాను, ఆయన రక్తము ద్వారాను, ఆత్మదేవుని, ముగ్గురు సాక్ష్యాలు. We'll continue in the next class. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, thou long expected Jesus అని అప్పట్లో వాళ్ళు మరి వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్, యేసు ప్రభు వచ్చారు, ఆయన మరణించారు, విమోచించారు, తిరిగి రాబోతున్నారు ఇన్ హిస్ సెకండ్ కమింగ్. దీస్ లాస్ట్ డేస్ ఎంతో ఇంటిమిడేటింగ్ గా ఉంది, ఎంతో భయం కలిగిస్తా ఉన్నారు, ఎంతో బాధ కలిగిస్తా ఉంది, ఎంతో పరిస్థితులు మనకి ప్రతికూలంగా ఉంటున్నాయి. కానీ భయపడకుండా నిలవబెట్టే దేవుడు, భయపడకుండా నిలబెట్టే దేవుడు మనతో ఉంటుండగా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, ధైర్యాన్ని ఇచ్చే దేవుడు మనలో నివసిస్తూ ఉండండి. ఆయన కోసం జీవిద్దాం, ఆయన రాకకి ఎదురు చూద్దాం. అనేక మంది నరకంలోకి, నిత్య మరణంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. అలాంటి వాళ్ళని కోసం ప్రార్థిద్దాం, ప్రభు వైపు నడిపిద్దాం. మే గాడ్ బ్లెస్ us. ఓవర్ టు యు, ప్రేమలత.